Good morning, dear students. In this video, we will be going to discuss with the last concept of your module third, that is Department of Company Affairs and the company's law enforcing in conducting of the corporate governance. Okay, the last syllabus or the last concept of your syllabus, that is module third. Okay, in this just how the Ministry of Corporate Affairs will be going to look after those things only here it's been prescribed. The first phase of MCM means nothing but Ministry of Corporate Affairs 21 version 3.0 of the Ministry of Corporate Affairs was launched by the Minister of State for Finance and Corporate Affairs Shri Anurag Singh Thakur on May 24th 2021. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ನು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ 2021 ಸೊ ಇವರು ಶ್ರೀ ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮೇ 24th 2021ಗೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಲಾಂಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ MCA MAC 21 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ section of various competitive exams as well. What is MCA 21? That is Ministry of Corporate Affairs 21 is the online portal of the Ministry of Corporate Affairs that has made all company related information accessible to various stakeholders and the general public, and it was first launched in 2006. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಗೌರ್ನಮೆಂಟಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ 2000s ಆದಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕೂಡ 2006 ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟು ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಇಯರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ 21. Ministry of Corporate Affairs 21 version 3.0 is the first phase of the digital corporate compliance portal of the Ministry of Corporate Affairs MCA. It was part of the Union Budget 2021 announcement. Version 3.0 comprises a revamped website, new email services for MCA officers, and two new modules, namely e-book and e-consultation. That is, dashboards had been added, e-book and e-consultation. And MCA 21 is an e-governance initiative that enables easy and secure access of the MCA services to the corporate entities, professionals and citizens of India. The MCA 3.0 is going to be implemented in two phases. The second and final phase will be launched from October 2021 onwards. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಆ ಲಾಂಚ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಅದು, ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಫೇಸು October 31st ಅಂದರೆ October 2021 ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಫೇಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The entire project MCA 21 is proposed to be launched within financial year 2022. Okay, and MCA 21 will be data analytics, artificial intelligence and machine learning driven. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟು AI ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ವಿತ್ ಹೈ ಸ್ಕೇಲಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ capabilities for advanced analytics. Okay, aligned with the global best practices. MAC 21 version 3.0 is envisioned to transform the corporate regulatory environment in India. It aims to improve the existing services and modules, create new functionalities like e-adjudication, compliance management system, advanced help desk, feedback services, user dashboards, self-reporting tools and revamped master data services. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಷನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು.
ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದೆನ್ ಹೌ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕು ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಾಟಾ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಓಕೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಚೇಂಜಸ್ಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಾಟಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿವ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೀಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಾಟಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳನೇ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯವರು ಕೂಡ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ MCA 21 ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. It's also one of the mission of the government of India. Okay. And the core objective of Ministry of Affairs Corporate 21 version is to fully automate all processes related to the proactive enforcement and compliance of the legal requirements to help the business community to meet their statutory obligations. Okay. In order to means ಈ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇ ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1956, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2008 and the New Companies Act 2013 are to be automated. Okay. That is, as per these acts provisions itself, the governing body will be going to do. Okay. So these are all the different issues in relation with the Ministry of Corporate Affairs or the Department of Company Affairs. Okay. Next, certain components are there. That is components of MCA 21. The first one is e-adjudication model. So e-adjudication module is going to look after with to manage the increased volume of adjudication proceedings by the registrar of companies and the regional directors. It will facilitate end-to-end digitization of the process of adjudication for the ease of users. It will provide a platform for conducting online hearings with the stakeholders and end-to-end adjudication electronically. E-scrutiny module, that is MCA is in the process of setting up a central scrutiny cell which will scrutinize certain straight through process, that is through the STP forms filled by the corporates on MCA 21 registry and flag the companies for more in-depth scrutiny. Okay. So first e-adjudication module ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಥಾರಿಟೇಟಿವಿಂದ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಾಗ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸು ಮತ್ತು ರೀಜನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ಆ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ. ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ. ಅದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. And next, regarding that, it will provide a platform for conducting online hearings with stakeholders and end-to-end adjudication electronically. So ಈಗ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಫೇರ್. ಓಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ.
And e-scrutiny module means MCA is in the process of setting up a central scrutiny cell which will scrutinize certain straight-through process forms filled by the corporates on the MCA 21 registry and flag the companies for more in depth scrutiny. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನೇ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಸೆಲ್ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಡ್ಜ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿನೇ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ to automate and enhance the current process of public consultation on proposed amendments and draft rules, etc. It will provide an online platform wherein proposed amendments or draft legislations will be posted on MCA's website for external users' comments and suggestions pertaining to the same in a structured digital format. Further, the system will also facilitate AI-driven sentiment analysis, consolidation, categorization of stakeholders' inputs and creation of reports on the basis of thereof for reference of MCA. ಸೊ ಈ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ರಿಲೇಟೆಡಲ್ಲೇ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನೇ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ AI ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಥ್ರೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, it assists the Ministry of Corporate Affairs in identifying non-compliant companies, limited liability partnerships, issuing e-notices to the said defaulting companies, limited liability partnership firms, generating alerts for internal users of MCA. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Ministry of Corporate Affairs, it is going to helpful for the limited liability partnership firms and along with all the types of companies, because it will be going to give certain rules or the provisions for the all the kinds of companies and issuing e-notices. Okay, issuing of e-notices and issuing e-notices to the said defaulting companies and generating alerts for internal users of MCA. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ಈ ಥರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಕಮೆಂಡ್ ದೋಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸರ್ವ್ ಆಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಆಫ್ MCA wherein e-notices will be issued by MCA for effective administration of corporations. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 24/7 ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ರೂಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಆಫ್ MCA wherein e-notices will be issued by MCA for effective administration of corporations. Okay, MCA lab, it's just like a law experts. Okay, that is as a part of MCA 21 version 3 MCA lab is being set up, which will consist of corporate law experts. Okay, the primary function of Ministry of Corporate Affairs lab will be to evaluate the effectiveness of the compliance management system, e-consultation module, enforcement module and etc., and suggest enhancements to the same on an ongoing basis. Okay, the lab will help MCA in ensuring the correctness of the results produced by these key modules in view of the
dynamic corporate ecosystem. Additionally, MCA 21 V3 will have a cognitive chatbot, enabled help desk, mobile apps, interactive user dashboards, enhanced user experience using UI UX technologies, and seamless data dissemination through APIs. ಓಕೆ, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಆ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಈ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ನು, ಈ ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಷನ್ನು, ಈ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ ಲ್ಯಾಬು ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚಾಟ್ ಬಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, at that time how you are going to make an search, based on that it will be going to show certain results. ಓಕೆ, ನೀವೀಗ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಾಂಗ್ಸಿನ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಅಂದರೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಮೆಲೋಡಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಫೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳೇ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಸು, ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಯೂಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿತ್ UI ಆ್ಯಂಡ್ UX ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್, ರೈಟಾ. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಡಿಸಮಿನೇಷನ್ ಥ್ರೂ APIs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಡಾಟಾ ಡಿಸಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ MATLAB. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಿ. ಆ ಒಂದು ರೀಸನಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ 21. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ 2021ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋದರೆ 2006ಇಂದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ 2016 ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಓದೋದು ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇಸ್ it will leverage the use of latest technologies to further streamline the corporate compliance and stakeholders experience, right? So idu latest technology agirodrinda it will be going to assist in a corporate compliance, and along with the for stakeholders experience also it is very useful. Okay, and next is second significance is it will help in improving ease of doing business in India. Okay, ease of doing business in India in the sense nothing but easily we can get the registration for the newly incorporated company anteli. Okay, so you can check the ease of doing business report as well by world. India ranked 63rd out of 190 countries. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂದರೆ around 190 countries, the 63rd place India got. Okay, which is actually a very good ranking. Okay, the data analytics driven MCA 21 version 3.0 will give new meaning to corporate compliance culture and will further enhance the trust and confidence in the corporate regulatory and governance system. Of course, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು, ಈ ಎಜುಕೇಷನು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಅಥವಾ ಈ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗಳು.
ಸೊ ಈ ಥರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಸರ್ಟನ್ ನ್ಯೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ರೈಟ್. And next is it will strengthen enforcement, enhance user experience, facilitate seamless integration and data exchange among regulators. Okay, it will be going to strengthen the enforcement, enhance the user experience. Okay, ಅಂದರೆ ನಾವು ಯು ಐ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದ ಯೂಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. And it will be going to facilitate seamless integration. Means there are so many integration in this AI. Okay, just ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟಾ. ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳನೇ ರಿಜಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಅಂತ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ, ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ರಿಜಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟು. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಚಾನಲ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ನಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಮಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಗ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಡಾಟಾನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಥರ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆರ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇಸ್ will enable easy access to the updated legislations along with a tracking mechanism for historical changes in law. Okay, it is going to give the easy access to the updated legislation. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೊಸ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕಂಪನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರೂಲ್ಸು ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು ಗವರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಲೈಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಇರ್ತಾರೆ ಮೆಂಬರಾಗಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಬೆ ಆಗಿ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ ಎವ್ರಿ 31st ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 31st ಮಾರ್ಚಿಂದ ಮೇ ಒಳಗಡೆಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಟೈಮು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ಸಿಂದ ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಥ್ರೂ ಕೋಡಿಂಗ್ ವಿತ್ HTML ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ HTML ಕೋಡಿಂಗ್ಸಿಂದಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಕೋಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ by here with this video I am ending with the module 3rd. Okay, so thank you so much. If you have any doubts you can clarify with me. Thank you so much.